Denge gel, Denge Kurdistan'ı. جناب روچیان رادیو دنگه گلدن باشگودارین هجا ایرو 16 مجدار 2025 یک شنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 امنوشین دنوا روشه ده پیشکش بکن دم آزادی رهبر پویه چالاکیا مخموره دروژه 851 ده به بریارداری دومه چالاکیا نوبت یا مخموره کل جبو آزادی فیزیکی رهبر پوهات دست بکرم به کوما 366 ده دروژه 851 ده دومه مراسم دورگرتنا چالاکیا لسازی کمیته مالبات شهیدان آوارگه مخموره پیکات خلک وارگه او گلک چالکوان بیشتری مراسم بون لسرناوه کوما 365 دا خویانی جالی چالکوان بناوه اینان و هاتی خواندن دا خویانی وهایه اما چالاکی خوین دموکراتیک بردوام بکن او یک ویجبو ما شاگردن ری به راپور ریگز راستاقین فلسفه جیانه به اما وکه خوندکارن جوانین وارگه هاشید رستم جودی وی که وکه ارکو برپسیاری خواه دبینن هر وها ام به هفره دست ریبرتی خواه خورد بکن دوی پیواجو دیروکی ده ام داخوز و بندواری انگل او ریخستن خواه بجی بینن بگیره دابونه که راست فلسفه و رامان ریبرتی ده همو جنگ جیانه ده لهمو جیه بلاو بکن پشتی آخافتنه کومانویا چالاکی دبن دروشمه بیجی سروکا پوبه سروک جانا بیده چالاکی دوره کوما نو کرن قصد قد هيزن ما إيرشة كهيزن حكومة دمكي لرقي تكبر لرقي دو هيزن بحكومة الشامية دمكي وغيره داي إيرشة كبرنسر شربان قصد نابن در آگاهاندن قصد بدا خویانه که نویسکی تکیلاری و إيرشة آگاهی دان رای گشته دا خویانه قصد وهایه دو هيزن ما لدرور گنده خانم العلی لگندوار رشلات رقي راست إيرشة که ببخت آهيزن گریدای حکومت شامی هاتم کومن چکدار دوی ایریشه ده بالافرین به مرو این خوکوش و چکین گران بکار آنین او ایریش روشا تولیه و ایریشکاریا کومن حکومت شامی نشان ده او ایریشه لدجی اولهیا سیویلان و آرامیا هرمه پیکتین هزین ما ببرپرسیاری او ایریشا بی سروبر تک برن ده انجام ایریشه ده سی شروانین ما بسویکی بریندار بو هر وها دناوا کومن ایریشکار دجی هنکز بریندار بون او کریارن بی سروبر نشان ده که او آلی دخوازن تبلیغی بکن و همو هولدان و چسباندن آرامی تک ببن هیزن ما باوی که برپرسیار بر سوا ایریشتان و نهشتن کو پفچون برفرهتر ببه لیدی ساجی ام دیاردکی کو امل همبری وان ایریشان پیدای نمینن و جبو پاراستنا هرمین خواه چه پیوسته ببکم ام بانک لالیان دکن کو کومان بری و دبن دکن کو وان کومان او کریارن وان این بی سروبر راوستینن کنفرانس یکمین مجلس گلیا بنار قندیل بداوی بو یکمین کنفرانس مجلس گلیا بنار قندیل هات درخستن نونرن 67 گوندین هرم جیه خود کنفرانس ده گرتن ده کنفرانس ده هفشاردار بنار قندیل دلشاد ابراهیم پیامبر برا پوخن ده پیام ده بالدیکشن سرگیرنگی خو رخصتی کردن او به هیڅ کرنه جواکه بشجه هفشاردار دن لوان حمیده من راپور کار او خبات یادو سالان خو ده دوام کنفرانس ده چالکوان سیاسی رو ناهی حسین کو بنار قندیل تن آسین پیمان نامه مجلس گل خود هر واج بو خبات بیجی پیشنیار او پلان بین کرن هاتن دستشان کرن پیشجی فاطمه سالار کار او خبات تندرستی ین دو سالان خود ده دوام ده چالکوان جل سروین جلال خبات او پلان جنان ین دو سالان بین ین مجلس گل جدلگیان ره خوند پیش خوندن راپور و پلان سازی بین نامزد جی لسر خبات و چالاکیان تبلیغ نقاشامون داوی ده جبو هفسروک نو دنگ هاته داین ده انجام ده آرام حسین و لوان مصطفی بون هفسروک مجلسا گل یا بنار قندیلی
Zeki Şengali gud ev serkeftin ji bu civaka ezdi bu serkeftinek dîrokî endamê fermandariyê bêje. Zeki Şengali tekîlarî dehemîn salvegera rizgarkira Şengalê ji ajansa Anefere axivî gud ev serkeftin ji bo gelê me bu dîrok ev dîrok ve bu bingeha pêşerojeke du. Hestên rizgarkirina Şengalê hesteke gelekî xweş e. Ev dilxweşî bi saya şehîdan çê bûye. Hevalê me gerîla yên bi hawara civaka ezdî ve hatin wê pêşengên me em ê diriya wan de heta dawiye civaka xwe axa xwe biparêzin. Zeki Şengalî herî dawî dibêje helbest kombûna gel li derdora ye bêje ciyekê xweşî û moralê ye. Em spasî hemû malbat û gelê xwe dikin. Ket û xwîna herkesî di gihîştira îro de heye û ev xwîn û ket valana çe. Em ê hêz û kabiliyeta xwe diriya şehîdên xwe de pêk bînin. Divê gelê me her tim li rex xeta berxwedana şehîdan raweste. Esra Çiçek Mercan Gu ji bo jiyaneke azad û wekev em ê 25 mijdarî li qadam bin. Endama destê rêveberiya Komeleya Jinan a Rosa Esra Çiçek Mercan tekîldarî 25 mijdarî axivî. Mercan daxaftina xwe de balê dikişine ser îşkence û cinayetên li hemberî jinan tên kirin û wiha got. Gelek sedemên mezinbûna pirsgirêka tundiya li jinê heye. Bi taybetî polîtikaya bêcezahiştinê yek ji wan polîtikayên sereke ye. Ji ber ku polîtikayên mêr û dewletê ceza li kiryara nabire ev tundî her roj mezin dibe. Desthilatariya siyasî xwedî niyete çareseriyê nîne. Polîtikayên desthilatariyê bi şêmberî li holê ne. Dixwaze jinê bi temamî li nava malbatê asê bike tenê malê bike qada jiyanê ya jinê. Feresedeke welê heye ku li qadên din ên jiyanê jinê tune dihesibîne. Jinan li hemberî van polîtikayan her tim têkoşîn meşandin û hîn jî têdikoşe. Esra Çiçek Mercan bi van gotinan îşaret bi giringe têkoşîn û rêxistinbûnê dike. Mirina jinan êdî tenê weke hejmar tê dîtin. Li welateke ku jin ew qasî têne qetilkirin yên ku welat birêve dibin divê êdî li ser vê mijarê bifikirin. Lê mixabin aqlekî bi vî rengî nîne. Esra Çiçek Mercan destşankir ku 25 mijdarê dê wê ji bo ragihandina daxwazên xwe li qadam bin û got weke her sal îsal jî amadekariyeke me ya ciddî heye. Ev li gel saziyên ku hevkariyê bi hev re dikin ji bo pêşîgirtina li tundiyê em atölyeyên cuda li dar dikin. Bi taybetî raporeke me ya tekîldarî tundiyê heye ku em 25 mijdarî eşkere bikin. Bi jinan re ji bo bibin dengê jinên din em karê rêxistinbûnê bimeşînin û ji bo wê têbikuşin. Hejmaranûya kovara jinê derket kovara jinê ve hefteyê bi manşeta dewlet bir û înkar jinû ve xwendina Dêrsimê derket. Hejmara 142 a kovara jinê bi manşeta dewlet bir û înkar jinû ve xwendina Dêrsimê derket pêşberî xwendevanên xwe. Nivîsên di hejmarê nû de ev em amadekariya komkujiyê de nefreta di raporên li dijî jinên Qizilbaş'ta cih dikirin Bedriye Poyraz divisandiye. Jinên çiyayên pêdeng rûyê Dêrsimeyê nayê dîtin Songül Mor Sümbül Tarhan nivîsiye. Komkujî Seyit Rıza Yüksel Mutlu nivîsiye. Ev perwerde ji bo kêye Şükran Demir nivîsiye. Tasfiyekirina destkeftiyên jinên Kurd rûyê rast ê rejima Qayyum Esra Karadaş ekincî nivîsiye. Ji keştiyên gerê ber bi zemîna avakar ve jin û komara demokratîk Salihe Aydin nivîsiye. Kuştinên karkerên ku jiyana xwe ji dest dane li navçeya İstanbul Beyoğlu Kolana Meclîsê Mobus li dema xebata li qeta M7 metroyê de avahiyek hilweşiya û karkerekê jiyana xwe ji dest da. Hat gotin ku bu yer duh bi şevçê bûye û ji 5 karkeran 3 karker bi derfetên xwe ji bin kavilan derketine 2 karker ji aliyê Tîman ve hatiye derxistin karkerek jî jiyana xwe ji dest daye. Şaredariya İstanbulê ragihan ku têkildarî bûyerê lêpirsîn hatiye dest pêkirin.
Raporun sazên ewlekeriyê yên netewêniyek bûyînê û Yekîtiya Ewropa eşkere dikin ku bi hilweşîna rejima Esad re çeteyên Daişê li Sûriyê bûne gefeke cidî. Di rapora stratejîka netewêniyek bûyî de wiha tê gotin. Dor 1500 heta 3000 şervanên Daişê yên çalak here. Çola Sûriyeyê ji bo Daişê hîna baregeheke krîtîk e û li herêma Badiyayê derdora 3000 şaneyên çalak kar dikin. Li derdora Şamê, bejahiya Helebê, Humus û herêmên başûr jî şaneyên xwe zêde kirine. Rapora 2025 Yekîtiya Ewropa jî wiha dibêje. Çeteyên Daişê li Cola, Badiya û Qadên îzolekirî û şikeftên li derdora Humsê xwe ji nû ve birêxistin dike. Li gel bi dihan operasyonên Qesedê jî li dêra zor û hesekê ji çeteyên Daişê bi temamî tasfiye nebûne. Li gorî van raporan li kampên El Hol û Rojin û Zarok jî di nav de 8400 kes bi çeteyên Daişê re tekildarên û wiha tê gotin. Operasyonekî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê yên li van kamp û girtîgehan bandora çeteyan kêm dikin dîsa jî metirsî zêde ye. Dema ku operasyon kêm û teng dimînin çeteyên Daişê dikevine nava liv û tevgerê. Bandora herî mezin ku çeteyên Daişê ji nû ve xurt dibin li Sûriyê avaniya cihadîst û siyaseta mezhebiya HTŞ ye. Ji bo vê jî divê civaka nav netewî bi avayeke xurt û berfire hevkariya bi hêzên Reveberiya Xweseriya Bakur Sûriye û koalîsyona nav netewî re xurttir bike. Li Şîriyê hilbijartina dibin siyanî qaşên ewlekarî û koçberiyê de hatkirin. Piştî dîktatoriya Pins heyet ku sala 1990 de bi dawî bû yekemîn car li Şîrî hilbijartin çêdibe. Di anketan de navzeta komünîst Jarnet Jar li pêş xuya bike jî têpayîn ku tura duyemîn ya hilbijartinê de rastgir û rastkiriya tund ser bikevin. Şîlî yek ji welatên Latin Amerîkayê di alî ewlekariyê de baş bû li piştî salên 2021 rêjeya kuştinan ji 76 zêde bûye. Çavderên siyasî de şan dikin ku li Şîliyê zêdebûna sucan û koçberiya ji welêt mijarên serekene. Di atmosfereke bi vî rengî de hilbijartin çêbû û hemû navzê cî van mijaran dikirin amûrên axaftinên xwe. Navzeta komünîst jara sozdak û kontrola koçê zêde bike. Çavderên siyasî gotin li Şîliyê dengda mecburiyê te wê 15.6 milyon hilbijêr hem serokê dewletê hem nûnerên senato û meclisê hilbijêrin. İsrail biriya çasûr cenazeyan 15 sivîlan radest kir. Pêvajoya aştiya ya di navbera İsrail û Rêveberiya Xezayê de ku serokê Amerîka Donald Trump da bû destpêkirin li gel aloziyan jî dewam dike. Wezareta Tenduristiya Xezayê ragihand ku 15 cenazeyên din ên Filîstîniyên ji alî İsraîlê biriya İsîrisiyê hatiye radest kirin. Wezareta diyar kir ku hejmara giştî ya cenazeyên Filîstînî yên hatine radestkirin gihîştiye 330 Hamasê di 13 mijdarê de 20 dîlên İsraîlê yên mayî berdan û paşê jî çend cenazeyên dîlan radest kirin. Meteorolojiyê ji bo colemêrgê Şirnex û Wanê hişyarî kir. Müdüriyeta Geşa Meteorolojiyê di rapora xwe ya îro de ragihand ku li bendê ne li rûşratê Behra Reş û Bakurê Kurdistanê barîneke hişk bibare. Tê texmînkirin ku li ciyên bilind berf, baran û şirope bibare. Ji bo bajarên Kurdistanê Bitlis, Mûş, Sêrt, Şirnex û Colemêrgê û Deverê başûrê Rojavayê Wanê bi koda zer hişyarî hat kirin. Müdüriyetê li dijî xeteriya lehiyan banga tevdigirtinê kiriye. Belê godan ji me çend saetê pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.